الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے فرمایا یہ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے اس کی یہ جنت ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ ہر ایک مومن اللہ تعالیٰ کے امتحان کو انجام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آزمائشوں کو اس دنیا میں رکھا ہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا شراب حلال نہیں ہے، شراب حرام ہے۔ شراب کوئی شخص نہیں پی سکتا اگر اللہ کو ماننے والا ہے۔ فرمایا تمہارے لیے نماز فرض ہے، اگر آپ مومن ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ تو جو چیزیں فرض ہے اس کو بھی کرنا پڑے گا، اور جو چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا ہے وہ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ حرام فرمایا اللہ نے شراب کو، خنزیر کے گوشت کو حرام فرمایا، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کو اللہ نے حرام فرمایا، بد اخلاقی کو اللہ نے حرام فرمایا، جمعہ کے دن کاروبار کرنے کو حرام فرمایا، کسی مومن کا دل دکھانا فرمایا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تو کافر کے لیے جنت اس لیے کیونکہ کافر کے لیے دنیا سب کچھ ہے، ان کا جو ہے یہی سب کچھ ہے۔ یہاں پہ وہ کامیابی نہ پا سکے تو ان کو لگے گا کہ ہم ناکام ہو گئے، ہماری کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور واقعتاً اگر کوئی انسان کے پاس ایمان بھی نہیں ہے اور اس دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوا تو وہ آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کچرے کے ڈھیر سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک مرا ہوا جانور پڑا ہے، بکری کا بچہ۔ تو آپ کے صحابی بھی ساتھ تھے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس بکری کو خریدنا چاہے گا؟ آپ کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے سب میں سے کسی ایک نے فرمایا اے اللہ کے نبی، اس مری ہوئی بکری کا کون کیا کرے گا؟ اس کو تو کوئی مفت میں بھی نہیں لینا چاہے گا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی گری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی واقعات سے انسانوں کی رہبری فرمائی ہے۔ کبھی انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو مومنوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا کہ دیکھو پچھلے امتوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، کیسی کیسی عبرتناک واقعات ہوئے، کیسے کیسے عبرتناک واقعات ہوئے ہیں۔ اللہ نے سیکھ کے طور پر کہ آخرت کے مقابلے یہ کیا ہے یہ دنیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں کہ ان کا دور چل رہا ہے، وہ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ ایک سفر کر رہے ہیں کہ راستے میں ٹھہرے۔ فرمایا اپنے شاگرد سے کہ بھوک کی شدت محسوس ہو رہی ہے، تمہارے پاس کتنے درہم ہیں؟ وہ فرمایا 2۔ آپ نے وہ 2 درہم لیے اور اپنی طرف سے 1 درہم دیے۔ اس کو بولا کہ جاؤ بازار سے روٹیاں لے کر آؤ۔ وہ گیا، بازار میں دیکھا 3 روپے کی 3 درہم کی 3 روٹیاں مل رہی ہے۔ تو اس نے سوچا کہ میں نے 2 درہم لگایا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے 1 درہم لگایا ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں 1 روٹیاں یہیں پہ کھا لیتا ہوں اور وہاں جا کر جھوٹ بول دوں گا کہ 3 روپے کی 2 روٹیاں ملی، جس کی بنا پہ مجھے 1 روٹی یہاں پہ بھی مل جائے گی، 1 روٹی وہاں پر بھی۔ گیا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، جب پہنچا فرمایا حضرت میں بازار سے آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی روٹیاں ملی؟ تو اس نے فرمایا حضرت 2 روٹیاں 3 درہم کی ملی۔ جھوٹ بول دیا، کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو خبر دے دی تھی۔ آگے کا سفر کرے دونوں لوگوں نے تو ایک ندی پڑ گئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد کہنے لگا حضرت اس ندی کو ہم اب کس طرح پار کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے، تم نا امید مت ہو، بس میں جس طرح چلو تم میرے پیچھے پیچھے چلتے رہنا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے تعلق اتنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے قدم بڑھایا اور وہ چلتے رہے، ان کا شاگرد بھی چلتا رہا حتیٰ کہ دریا پار ہو گئی اور ان کا قدم بھی پانی سے نہیں بھیگا۔
पार हो गए दोनों लोग। ये मोजिज़ा को देखकर उनका शागिर्द कहने लगा, आपके इस मोजिज़ा को देखकर मेरा ईमान तो तरोताज़ा हो गया, मेरा ईमान तो और बढ़ गया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर सच बात बताओ कि रोटियां कितनी थी। कहने लगा, हज़रत मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं, रोटियां तो 2 ही थी। झूठ बोल रहा है अभी भी, रोटियां तो 2 ही थी। फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम उसको लेकर और ईसा अलैहिस्सलाम आगे का सफ़र किए, वो भी साथ चल रहा है। वो दोनों हजरात आगे चलते रहे। फिर जब भूख की कैफियत महसूस हुई तो वो दोनों ठहरे और ईसा अलैहिस्सलाम को सामने से चलती हुई एक हिरनी दिखी कि आपने शिकार करके उसको ज़बह किया और अपनी भूख को मिटाया। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से वो हिरनी को ज़िंदा कर दिया। फिर उनका शागिर्द कहने लगा, हज़रत मैं क्या खुश नसीब हूँ कि मैं आपका शागिर्द हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सब ठीक है। फिर कहा कि क्या तुम्हारा ईमान और बढ़ा? उसने कहा, जी हज़रत, ईमान में और भी इजाफ़ा हो गया और मेरा ईमान बढ़ गया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वापस पूछा, तो फिर बताओ कि रोटियाँ कितनी थी? कहने लगा, हज़रत झूठ कैसा बोलना, मैं तो सच कहता हूँ कि रोटियाँ 2 ही थी। फिर आगे और बढ़ते गए सफ़र का। फिर उसके बाद दोनों हजरात और आगे बढ़ते रहे। फिर एक जगह पहुँचे कि एक पहाड़ी है जिसमें एक छोटी सी गुफा नज़र आई, जिसमें 3 सोने के पत्थर रखे थे, 3 सोने के ईंट रखे थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये 3 ईंटें हैं, अब इसमें बराबर सराबर का मामला होगा, लिहाजा एक ईंट मेरी होगी, एक ईंट तुम्हारी और एक ईंट उसकी होगी जो तीसरी रोटी खाया। तो वो उनका शागिर्द जो है अफसोस के साथ कहता है, शर्मिंदा होकर कहता है कि हज़रत मैंने आपसे झूठ बोला। तो ईसा अलैहिस्सलाम उसे उसके हाल पर छोड़कर कहते हैं कि अब ये तीनों ईंट तुम ही ले लो, और वहाँ से ईसा अलैहिस्सलाम चले जाते हैं। फिर वो उनका शागिर्द लालची था चूँकि, इस वजह से वो तीनों ईंट को लिया और सोचा किस तरह अब इसको मैं अपने घर तक ले जाऊँ। बस लेकर उसको ले जाने की तैयारी ही कर रहा है कि अचानक 3 डाकू आए। तीनों डाकुओं ने उसको देखा कि उसके पास सोना है, सोने की ईंटें हैं, चलो इसको कत्ल करके इसका जो सोना है उसको हड़प लेते हैं, उसको हम छीन लेते हैं। तो उसको कत्ल करके वो तीनों डाकुओं ने वो 3 सोने के पत्थरों को ले लिया। तीनों को इत्तफाकन सफ़र की वजह से भूख की शिद्दत महसूस हुई, तो तीनों ने मशवरा किया कि हम तीनों में से कोई एक जाएगा, बाज़ार से कुछ खरीद कर लाएगा और फिर हम तीनों खाएंगे और सोने को बराबर सराबर तकसीम कर लेंगे। लिहाजा 3 ईंट है तो तीनों के हिस्से में एक आएगा। अब ये तीनों में से एक शख्स गया बाज़ार और सामान खरीदा खाने का, और उसमें सोचा कि इसमें अगर जहर मिलाकर मैं ये दोनों को दे दूं तो फिर ये तीनों ईंट मेरी हो जाएगी और ये दोनों मर जाएंगे। अब ये जा रहा है बाज़ार, इसके दिमाग में बस यही चीज़ चल रही है कि किस तरह ये तीनों ईंट मेरी हो जाए। ये जा रहा है और इसके 2 साथी बैठे हुए वो आपस में मशवरा कर रहे हैं कि ये जैसे ही वापस आएगा हम दोनों मिलकर इसका खेल ख़त्म कर देंगे, इसको कत्ल कर देंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं, और इसके बदले हमें 1.5 ईंट मिलेगी सोने की। दोनों की प्लानिंग चल रही है, ये इधर से प्लानिंग कर रहा है, वो उधर से प्लानिंग कर रहा है। फिर ये जैसे ही वापस आता है ये दोनों अपने प्लानिंग के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक उसको कत्ल कर देते हैं। और फिर वो भी खाने में जहर मिलाकर लाया था, वो खाना खाते हैं, कुछ देर बाद वो भी दोनों मर के जहर वाला खाना खाकर मर जाते हैं, उनका भी खेल खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहीं पर ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं और देखते हैं 4 लाशें पड़ी है, 4 लोग मरे पड़े हैं ज़मीन पर, ठंडी सांस लेते हैं और कहते हैं, ऐ दुनिया तुझसे जो मोहब्बत करेगा उसका हाल यही होगा। मेरे भाइयों, दुनिया इसके सिवा कुछ नहीं है, धोखा है। जो चीज़ मिलती है वो मिलने के बाद छीन ली जाती है, जो चीज़ है आज है तो फिर कल नहीं है। सैकड़ों मिसालें मिलेंगी, सैकड़ों वाक़यात मिलेंगे जो इसी तरह है कि दुनिया किस तरह लोगों को अपने जाल में फंसाई है। दुनिया बहुत पुरानी है लेकिन अपने आप को नया इस तरह लोगों के सामने पेश की कि इसका नयापन कभी ख़त्म नहीं होता। इस दुनिया में बड़े बड़े बादशाह खजांची गुजरे हैं कि उनके मुकाबले आज दुनिया में किसी के पास इतनी हैसियत, किसी के पास इतना माल है ही नहीं, कि उनके पास इतना माल था कि आज के दौर में किसी शख्स के पास उतना माल हो ही नहीं सकता।
تو جس کے پاس اتنا سارا مال تھا وہ بھی مال کو اکٹھا کرنے کے بعد سب کچھ چھوڑ گیا۔ ہم اور آپ آج کے پاگل لوگ کی سوچ بن گئی ہے کہ یہ دنیا جو ہے ہمیں ملے گی، ہمیں مل جائے گی۔ بالکل نہیں ملے گی، ہرگز نہیں ملے گی۔ اگر مل بھی جاتی ہے تو ملنے کے بعد چھین لی جائے گی۔ دنیا پھسلنے والی چیز ہے، آج آپ کے ہاتھ میں ہے، کل کسی اور کے، پرسوں کسی اور کو، پھر اس کے بعد کسی اور کو۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، قیامت کے دن یہ ختم ہو جائے گا۔